जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मो टैरो एडिटर विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण कहबी टैरोट कार्ड माध्यम मोर प्रिय मकर राशि विषय में 2026 मसीहार जानुआरी मास ठारू डिसेम्बर मास पर्यंत किपरि समस्या रहिबो एवं केउं तारीख रे कौन घटिबो ताहा मध्य मु कहबी। कौन नाम राशि रहिले आपणकर मकर राशि हेबो ताहा भी मध्य मु आज आपनको कहबी। तार प्रतिकार मध्य कहबी। मकर राशिंकर अधिपति ग्रह शनिदेवंक विषय मध्य मु कहबी। आपण माने कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिले निश्चित आपनको त्राही पाइबार बाट आपनको अवश्य मिल जिवो। आ नंबर मध्य मु स्क्रीन ऊपर दउची, आपण माने मध्य जोगाजोग करी समस्यार समाधान करि परिबे। तेबे मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने समग्र ओडिशावासी भारतवासी भाई भौणी गुरुजन मानकु मु मोर माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम नूतन वर्ष उपलक्षे अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। आपण मानकु आमर एई माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम राशिफल चैनल को स्वागत करुच्ची। निश्चित भाव में आपण माने आम कार्यक्रम को सब्सक्राइब करी मासिक वार्षिक सप्ताह माने दैनिक राशिफल प्रत्येक दिन देखंतु, अनेक समस्यार समाधान मध्य पांतु। तेबे प्रिय दर्शक बंधु, भगवान जगन्नाथ कृष्ण केशव माधव पाखरे मोर पूर्ण मात्रा प्रार्थना, आपण माने मकर राशि व्यक्ति माने 2026 मसीहा आपनकर जीवन सुखमय हो, आपनकर दुख मुंडर हटि जाऊ, आपनकर मन प्रफुल्लित रहो, एई प्रार्थना मोर भगवान को पाखरे। तेबे आसंतु मकर राशि विषय मु किछि कहिबा आगुरु सर्वप्रथमे मकर राशि अधिपति ग्रह होचंती कर्मर फलदाता न्यायर प्रतीक शनि देवता। तेणु शनि देवंक विषय आगे जानतु। शनिकर स्थिति जहाँ रहिबो मकर राशिकर गति सेया रहिबो। शनि डाउन रे रहिले मकर राशि नीचस्थ होइकि दुर्बल फल रे रहिबे। शनि उच्च स्थान रे रहिले आपण मध्य बहु ऊपर को उठी पारिबे। तेणु शनि परीक्षा निमित्त आपनको नकारात्मक और सकारात्मक दुईटी प्रभाव देखैथांती। आपण जदि नकारात्मक प्रभाव रे प्रभावित होइतांती तार परिणाम फल कर्म रे भोगिबा को पड़िथाय। तेबे चलंतु आमे जानिबा सेई मकर राशि अधिपति ग्रह बा राशिर मालिक शनि संपर्क रे। जय श्री कृष्ण। मकर राशि मध्य गोटे चर तथा पृथ्वी राशि रूप परिचित। यही लग्नजात व्यक्ति सतत वास्तववादी। अन्य मेष कर्कट तुला चर राशि अपेक्षा यार गति मंथर सुदृढ़ तथा निर्दिष्ट दिशाभिमुखी। प्रत्येक बाधा विघ्नर सम्मुखीन होई गतिपथ व्याहत हेले मध्य से किछि समय पाई अटकी जाई पुनर्बार से गंतव्य पथरे अग्रसर होइथाय। सतत कर्मशीलता यार लक्ष्य न थाए। अतएव वृथा आदर्शवादी किंबा कल्पना विलासी नुहे। निजर स्वतंत्र एवं स्वार्थ को जलांजलि देवा यही लग्नजात व्यक्ति उचित केवे मन करे नाही। निर्दिष्ट रीतिनीति तथा श्रृंखलित कर्म योजना सह व्यावहारिक उपयोगिता किंबा प्रेस्टिकल चिंता सरणी रे ए व्यक्ति पृथक होइथांती। समस्त बाधा विघ्न अतिक्रम पूर्वक लक्ष्य पथरे निज गोड़े आगे चलिबा ए व्यक्ति विशेष इच्छा थाए। सर्जनात्मक हो किंबा विनाश साधन हो प्रत्येक क्षेत्र में तथा विषय यह अंतर्हीनित शक्ति प्रबल एमानकर थाए। यही मकर राशि व्यक्ति जेहेतु छायासुत शनि जहाँकि शारीरिक सुरक्षा लक्ष्य नहीं व्रत उपवास संयम श्रृंखला जोग साधना नियम वृत्तिता प्रभृति सबकि शनिकर कृपा बल संभव होता है। जातक को संयत चित्त कराइबारे से सफल होती। उचादी बल युक्त शनि जात व्यक्ति को बहु संपदर अधिकारी करैथांती। किंतु जदि मु कहबी माने शनि प्रभाव रे विदेश गमन म्लेच्छादी एवं विधर्मी मानक माध्यम उपकृत करिबारे विशेष सुविधा सुजोग जोगै दबारे सामूहिक होइतांती। एई शनि महाग्रह जन्म कुंडलीर अशुभ भाव में अवस्थित शनि प्रभाव में मनुष्य जीवन में शांतिर उपलब्धि सुकठिन होता है। तेणु तुला धनु एवं मीन राशि अवस्थित शनि प्राय शुभ फल प्रदान करिथांती। शरीर अंग प्रत्यंग विचार में जात व्यक्ति स्नायु शिरा प्रशिरा मांसपेशी दांत अस्थि क्लेश लोम प्रभृति शनिकर पूर्ण कर्तृत्व विस्तार शारीरिक स्वाभाविक विनाश मध्य शनि केवल करिथांती। तेणु मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने शनि आपण को उच्च कोटि पहुँचेबा साहस देती। नीचरे बुड़े मारे लोभायित करती। आपण माने यही नकारात्मक भाव यही खराब प्रकृति मन भितर किसी बाहर कर पारिले निश्चित भाव में आपण अनेक उपकृत उपकृति हो पारे। तेणु यह जदि मन भितर मनीष प्रकृति दमन कर न पारुछि तेबे आपण मानक पई मु तार पूर्ण प्रतिकार कहिबी। से प्रतिकार कले निश्चित भाव में आपण सेतुर मध्य त्राई पाई परिबे। आ भाग्यर परिवर्तन मध्य ही पारिबो। शनि मध्य पूर्ण आशीर्वाद कराई आपनक लक्ष्य स्थल रे आपनको पहुंचाई पारिबो। तेबे कार्यक्रम को शेष पर्यंत देखंतु। मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि व्यक्ति माने 21-10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र 22-10 श्रवण नक्षत्र 23-10 धनिष्ठा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त थिबा मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने
ମୁଁ 2026 ମସିହାର 12ଟି ମାସରେ 6ଟି କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିବି। 6ଟି କାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼, ମେ ଜୁନର ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼, ଏମିତି ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରି 6ଟି କାର୍ଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା। 2 ମାସର ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା କିପରି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 22-10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 23-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 3 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ମାସର କଥା ମୁଁ କହିବି, ମଣିଷକୁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ସର୍ବଦା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କର୍ମତତ୍ପର ରହୁଛି। ଏ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବା ପାଇଁ, କିଛି ସଫଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆପଣ ଖୁସିରେ ମାନେ ଆଣିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁ, କରିବା ବି ଉଚିତ ଅଛି, କାରଣ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ନିଜ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ। ଯଦି କେବେ କେବେ ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସବୁ ବୋଝ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏନ୍ଜୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଉପଭୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏ କାର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଯିବ। ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବେ। ଏଇ 2 ମାସ ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ କଥା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବୁଲିଯିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ମାନେ ସମୟ ଦେବା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ କରିବେ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ଅବଶ୍ୟ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଗଲା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ସମୟ। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟ ଘଟିଛି, ସମସ୍ୟା ଘଟିଛି। ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର କହିବି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ 2026 ମସିହାରେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଗଲା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲର ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା, ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ବି ନୂଆ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଏହି ସମୟରେ କରିବେ। ଯେଉଁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସମୟରେ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଚାକିରି, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂଆ କାମ ହଠାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ମିଳିପାରେ। ଅର୍ଥ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନେବେ, ତେବେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ନ ହୋଇ ମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲେ, କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ରଖିଥିବେ ତାହାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଯାଇକି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଗଲା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଏ ହେଉଛି ରବିଙ୍କର କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଖାଲି ଆସିବ। ଆପଣ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚାଲିବ। ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ଆସିବ, କିମ୍ବା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ଶୁଣିପାରିବେ। ଯାହାର ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଜବ୍ ମିଳିପାରେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଗଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଗଲା, ମେ ଜୁନ୍ ସମୟରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଦେଖିବା। ମେ ଜୁନ୍ ସମୟଟି କିନ୍ତୁ ଖରାପ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଟାୱାର କାର୍ଡ଼, ଇଏ କେତୁଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯାହାକି ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବନା ସେତିକିବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଖରାପର ଭାବନା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ଖାଡ଼ କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସିବା ଆଉ ନୀରବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତା ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିବା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନମତାନ୍ତର, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା, ପଡ଼ିଶା, ବାପ ମା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନମତାନ୍ତର, ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର କାରଣ ବି ରହିବ। କୌଣସି ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ବାଟ ଦେଇ ନେଗେଟିଭ୍ ତୁମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ କରିକି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେଣୁ ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେହି ସମୟରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆଉ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଲଭ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନମତାନ୍ତର ଘଟିବା, ଏସବୁ ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅମାନିଆ ହେବା, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ହେବା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ଦେଖାଦେବ। କାହିଁକିନା ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼, କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼, ଏ 7 ନମ୍ବର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜମା ବି ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ସେ ସମୟରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ସ୍ଥାନଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି।
କିଛି ବି ଏହି ସମୟରେ ଗଲତ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ପରି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନ ତାକୁ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରି ଏହି ସମୟରେ ଲାଗିପାରେ, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ବିଚଳିତ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ତେଣୁ ମେ ଜୁନ୍ ଗଲା, ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ କାର୍ଡ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ କାର୍ଡ କହିଲେ ମାନେ ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁଣି ଭଗବାନ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ, ଆଉ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବେ, ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାରି ନଜର ବାଧା ଏସବୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏ ସମୟରେ କରିବେ, ଭଲ ହେବ। ଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ରିଲେସନର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ସମୟ ଏ ସମୟରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ଶୁଣିଲେ ମେ ଜୁନ୍, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଶୁଣିଲେ, ମେ ଜୁନ୍ ଶୁଣିଲେ, ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସର କାର୍ଡ ଦେଖିବା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକ ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଲା, ଯାହାକି 6 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଲା, ଯେ କି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ, ବହୁତ ଖୁସିର କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର କେହି ସାଙ୍ଗ ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଏହି ସମୟରେ ମିଳନ ହେବ, ପରିବାରରେ ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବେ ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ପୁଣି ଶେଷ କାର୍ଡ ନଭେମ୍ବର ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ଏମ୍ପରର କାର୍ଡ, ଯେ କି ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିବ। ତେଣୁ ରାହୁ ବି ଚଳନ ଅଛି, ଆଉ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେତୁଙ୍କର ଚଳନ ଅଛି, ଶନିଙ୍କର ବି ଚଳନ ଅଛି। ଏସବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚଳନି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଛି। ଆପଣ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ ଆପଣ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ବୃଥା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ। କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପରିବାରର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଳସୁଆମୀ ହେବେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆମେ ଦ ଏମ୍ପରର କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 6ଟି କାର୍ଡ ବିଷୟରେ 12ଟି ମାସର କଥା କହିଲି। ଏଥର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯାହାକି 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 22-10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 23-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ସାରାଂଶ କଥା କହିବି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମକର ରାଶି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସାରାଂଶ କଥା କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଧର ଜନ୍ମ ଜାତକ ନାହିଁ ସେମାନେ କେମିତି ମକର ରାଶି ବୋଲିକି ଜାଣିବେ ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକର ନାମ ଅକ୍ଷର ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଅକ୍ଷର ଭୋ, ଜ, ଜି, ଜୁ, ଜେ, ଜୋ, ଖ, ଖି, ଖୁ, କେ, ଖୋ, ଗ, ଗି ଏହିସବୁ ଅକ୍ଷର ଥିବ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତାଙ୍କର ନାମ ରାଶି ଅନୁସାରେ ମକର ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକର ଅଛି ତ ମକର ରାଶି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ମକର ରାଶିଙ୍କର ସାରାଂଶ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କଥା କହୁ କହୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଟିକେ ହେଇଗଲି, କ୍ଷମା କରିବେ। ତେବେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟମ ଭାଗଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଏବଂ ଶେଷ 2 ମାସ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଟିକେ ରହିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ପରିଲିଖିତ ହେବ। ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଜୁନ୍ ମାସ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ଉତ୍ତମ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଲାଭ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା, ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଆଦି ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ହେତୁ ବେଳେବେଳେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଟିକେ ଚାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବ। ଫଳରେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହାକି ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେବ। ମାତ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବଞ୍ଚାଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 100ରୁ 100% ତ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ଭଲ ହେବନି। ମିନିମମ୍ 60-65% 2024 ମସିହାରେ ଶୁଭଫଳ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ଷର ଶେଷ 2 ମାସ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଏକାଗ୍ରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଶେଷ 2 ମାସ ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି। ଏମ୍ପରର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଆଉ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଆସିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ରତ୍ନ କହିଲେ ଆପଣ ନୀଳକାନ୍ତ ମଣି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି 2024 ମସିହା ପାଇଁ କଳା ରଙ୍ଗର, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ
शुक्रवार आ शनिवार आपण शुभ कार्य कले आपनको पई शुभमय होइताय। शुभ तिथि कहले नवमी दशमी और द्वादशी तिथि रे आपण माने कार्य कले मध्ये शुभ फल होइताय। तेबे मकर राशि व्यक्ति माने सतर्क रुहंतु, सावधान रुहंतु। मु तारीख निर्घंट करूची एई तारीख को 12टी मासरे जनवरी ठारू डिसेंबर पर्यंत केउ तारीख रे केउ आपनकर समस्या कोन रहबो, केउ मासरे केउ तारीख रे मु से मास गुडी को भितरे तारीख भी कहूची आपण लेखि रखितांतु। निश्चित भाबरे से तारीख टी केयरफुल रहबाको पड़िबो। कोन ना जनवरी मासरे मात्र 3टी दिन, जनवरी मासरे गोटे 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख यही 3 दिन आपण केयरफुल टिके रहिबे। एतद व्यतीत जनवरी मास संपूर्ण भल आसी जिवो। फेब्रुआरी मासरे 3 तारीख 4 तारीख 2 दिन मात्र आपण सतर्क रहिबे। आ मार्च मासरे 2 3 4 5 2 3 4 29 आ 30 31 यही 5 दिन 6 दिन आपण केयरफुल रहिबे। अप्रैल मासरे 26 27 मात्र 2 दिन सतर्क रहिबे। मे मासरे 23 24 25 3 दिन मात्र सतर्क रहिबे। जून मासरे 19 20 21 मात्र 3 दिन सतर्क रहिबे। जुलाई मासरे 17 18 मात्र 2 दिन सतर्क रहिबे। अगस्त मासरे 13 14 15 3 दिन सतर्क रहिला बेले सेप्टेम्बर मासरे 9 10 11 3 दिन सतर्क रहिबे। अक्टोबर मासरे मात्र 7 8 एई 2 तारीख को सतर्क रहिबे। नवेम्बर मासरे 3 4 5 एवं 30 एई तारीख को सतर्क रहिबे। शेषरे डिसेंबर मासरे 1 तारीख 2 तारीख 28 तारीख 29 तारीख एई तारीख मानकरे आपनको केयरफुल रहिबाको पड़िबो। बहुत कम केयरफुल रहिबार अछि। एई दिवस गुडी करे दूर यात्रा करिवे नै, शुभ काम निषेध अछि। एई तारीख गुडी करे घात चंद्र अष्टम चंद्र पड़ुतबारु मानसिक शारीरिक पीड़ा आर्थिक क्षयक्षति शुभ काम बाधा विघ्न समस्या सृष्टि होता है। अघटन कर्मचिंता पारिवारिक चिंता आदि अति शुभ अशुभ फल भोग करथांती। एणु यही तारीख मानक विशेष सतर्क अवलंबन करने उचित अच्छी। या छड़ा प्रति मासर मंगलवार चतुर्थी नवमी चतुर्दशी अमावास्या दिन गुड़िक आपणक अत्यंत अशुभ अच्छी। यही दिन मानकर इष्टदेवी माँ महाकाली दक्षिण काली एवं देवता शिव को किसी समय ध्यान करी कर्म में प्रवृत्त हेले अशुभ फल किसी परिमाण में आपंकर निश्चित भाव में रक्षा पाइब। मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने आउ मकर राशि व्यक्ति मैंने मुझे कहबी आपंकर शनि राहु केतु एक प्रतिकार कहूँ ताकू भी ध्यान दिंतु। आप भाग्य परिवर्तन कर उत्तम परिस्थिति रहा चाहते जन्म जातक शनि राहु केतुंकर जो कष्ट समस्या रोचे तेज धनहानि पशुहानि जब लगिक रोचे शनिवार दिन खंडिए छोट कला रंगर पथरटी आणतु आउ से एक खसा तेल में बुड़े दिन में रखु। संध्या समय उक्त पथर खंड को तादू बाहर करूँ ताकू जलता निआ आंच बा चुली उपर रखु। गैस उपर भी रखिपारे। पथर गरम होगा पुणी बाहर करके तले रखु पथर गोटे कौन जगह पर रखु। आउ रखिला ठंडा है नहीं उक्त ठंडा हाँ पर उक्त पत्थर को लेकिन निज घर ठार दूर थिबा कौन बांफी बा कूह भितर पकई दिंतु। यह कले शनि राहु पूर्ण संतुष्ट आपको परिलिखित हम। जो मैंने कर्म व्यस्त बहुल जीवन भितर किसी भी प्रतिकार करना मकर राशि व्यक्ति मैंने कहीदे असली सप्तमुखी रुद्राक्षर आप धारण करूँ। सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले आपण भितर चोर वृत्ति मन खराब पाप वृत्ति ये गुड़िक कुकर्म आपको ऑटोमेटिक से गुड़िक दूरे दमन हो। सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले सूर्य भगवान सप्त ऋषि मानकर आशीर्वाद आपनको ऊपर पूर्ण जागृत रहिबो। सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले मां लक्ष्मी आपनको ऊपर कृपा प्राप्ति करिवे। आ सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले मनुष्य धन संपदर अधिकारी होइतांती। सप्तमुखी रुद्राक्षर को सप्त मातृका जेमिति माहेश्वरी वैष्णवी बाराही रुद्राणी चामुंडांकर एक स्वरूप भाव में वर्णना करा जायछि बा विचार करा जायछि। सेहि परि सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले मनुष्य वृत्ति व्यवसाय सुख उन्नति निश्चित भाव में लाभ करिथाय। मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने ता सहित शनिकर एक दिव्य कवच जोड़िकी यदि पिंधुचंती भल फल आपको मिल। भाग्य शोई पड़ा भाग्य पुणी मुंड टेकी छिड़ा हम आप लक्ष्य स्थल में पहुंची पारे। निजर समय को खुशी आनंद मन में बीतई पारे। प्रिय दर्शक बंधु समय सरी जाइए। मो स्क्रीन उपर नंबर देछि आपण माने जोगाजोग करी आपण माने अधिक किछि जानि पारिबे। रहउछि नमस्कार।